5واں باب جو ہے ایمانداروں کے لیے، خدمت گزاروں کے لیے بھی ہے، اور عام ہر ایک شخص جو خدمت کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ آمین۔ ہر ایک شخص کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے خدا کا کلام آج ہر ایک زندگی کی ضروریات ہے۔ آمین آمین۔ ہمارا مضمون کیا ہے جی؟ تابعداری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ آئیں پہلی آیت سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ آگے سیکھتے جائیں گے۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ آمین۔ اب یہاں پر مقدس پطرس رسول کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہیں۔ آمین۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تم میں جو بزرگ ہیں، آمین، تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ ہوں اور مسیح کے دکھوں کا گواہ۔ اب وہ فرماتا ہے کہ جو سننے والے، دیکھنے والے، جیسے آپ بزرگی کی ایج کے اندر ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے، اسی طرح میں بھی کیا ہوں؟ بزرگ ہوں۔ آمین۔ ہر ایک شخص کو وہ مخاطب کرتا ہے، ہر ایک سننے والے کو مخاطب کرتا ہے کہ میں مسیح کے دکھوں کا کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ ہر ایک دکھ اس نے مسیح کا دیکھا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہر یسوع مسیح کے ساتھ اس نے وقت گزارا، ہر ایک وقت کو وہ جانتا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آمین۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا؟ دیکھا تھا۔ اب یہاں پر وہ فرماتا ہے کہ میں گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ آمین۔ نصیحت کن کو ہو رہی ہے؟ کن کو ہو رہی ہے؟ ہاں، کن ہو رہی نصیحت؟ کلیسیا کو۔ آمین۔ مجھے، آپ کو، اور وہ اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جو کلام سنا رہا ہے اور سننے والے، جب بھی کتاب مقدس کھلتی ہے، سنانے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے وہ کلام ہوتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ اب وہ فرماتا ہے میں اس جلال میں شریک ہوں۔ کون سے جلال میں؟ ظاہر ہونے والے جلال میں۔ آمین۔ ظاہر ہونے والے جلال میں۔ آمین۔ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو وہ کہتا ہے میں اس میں شامل ہوں گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آگے پڑھے گا جلدی سے۔ کہ خدا کے اس غلہ کی گریبانی کرو جو تم میں ہے۔ آمین۔ خدا کے اس غلہ بانی، آمین، خدا کے اس غلہ بانی کی نگہبانی کرو جو تم میں ہے۔ آگے پڑھے گا جلدی سے۔ لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے۔ آمین۔ اب یہاں پر غلہ بانی کلیسیا کو کہا گیا ہے۔ آمین۔ اب وہ فرماتا ہے، اب یہ بات جو ہو رہی ہے مبشروں سے، ایلڈروں سے، ڈیکنوں سے، ڈھولک بجانے والوں سے، گانے والوں سے، بچانے والوں سے، جتنے بھی خدمت گزار ہیں۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہم خدمت گزار ہیں؟ سارے سمجھتے ہیں کہ سارے میں گل ہوں گے۔ آمین آمین آمین۔ کہ خدا کے اس غلہ کی غلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لچاری سے نہیں، لچاری سے نہیں کہ ایویں غصے ترغصے آ گئے تے کر لیتی، نو کہ تانوں کو مجبور کر کے چرچ چلے آئے۔ کی کہہ رہے جی؟ لچار نہیں ہونا، بے بس نہیں ہونا۔ اکثر لوگ کام تے کرتے نہیں تے بڑا دکھی ہو کے یار پادری نو کچھ کرنا واسطے کرنا پڑنا، نہیں تو پادری سب گھر آ جاندے نے، ہوندا نا جی؟ ایسے ہوتا ہے؟ جواب دو، ہوتا ہے؟ لچاری سے نہیں۔ اگر آپ
مضمون کیا ہمارا؟ میں بھول گیا. ہاں یہ آپ سیکھ رہے ہیں, میرا پسینہ نہیں سوکھ رہے تھا, ایک لفظ یاد نہیں ہویا. کی ہے بھائی بھی بتائیں گے ذرا. تابع داری میں کیا ہے؟ برکت ہے. اب تابع داری ہر ایک لمحے میں ضرورت ہے. ماں باپ کی تابع داری, بزرگوں کی تابع داری, خدا کی تابع داری, خدا کے خادموں کی تابع داری, خدمت گزاروں کی تابع داری. ہر ایک زندگی کے پہلو میں ہمیں تابع داری کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ہر ایک زندگی کے لمحے میں ہمیں تابع دار رہنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اب یہاں پر وہ فرماتا ہے کہ لچاری نہ نہیں, لچاری سے نہیں, لچاری نہ نہیں کرنا. کوئی بھی کام, جو بھی کام کرنا خوشی دے نال کرنا. ہاللیلویا. آگے آیت پڑھو ذرا جلدی سے. اور جو لوگ تمہارے سپرد, ہاں لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے بلکہ خدا کی مرضی موافق. کے موافق. آمین. بلکہ کس کی مرضی کے موافق؟ خدا کی مرضی کے موافق اور خوشی سے, اور نجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے. آمین. نجائز نفع کئیاں نوں نا اکثر اپنا فائدہ کرن دا بڑا پیار ہوندا ہے نا. دوجے دی پائے اپنا پا گوشت لینا تے دوجے دی مجھ مار دے. ہوتا ہے ایسے؟ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہم ہو سکتا ہے 10 لوگوں کے پیٹ پر کیا مار دے؟ لات مار دے. اپنی خدمت کو چمکانے کے لیے ہو سکتا ہے ہم 20 لوگوں کی خدمت کو کیا کریں؟ رد کر کے پھر اپنی خدمت کو چمکائیں. انجنی جو ہوندا. تابع داری میں کیا ہے؟ تابع داری میں برکت ہے. اب یہاں پر وہ فرماتا ہے نجائز نفع کے لیے نہیں کہ میں کچھ حاصل کر لینا یا کوئی میں زیادہ بنا لینا. نو, دلی شوق سے. اب یہ آپ بتائیں دلی شوق سے کیا مراد؟ شوق تو مراد ہے کہ جو بھی کرو, کلام کرو یا کام کرو, اے جان کے کرو کہ خداوند واسطے کرنے ہیں, دوجے کو خوش کرنا واسطے نہیں. دلی شوق سے مراد یہ ہے کہ آپ عبادت, چرچ کے ساتھ وفاداری, ماں باپ کی وفاداری, خدا کی وفاداری, خدا کے خادم کی وفاداری, ہر ایک کام کے اندر تابع داری دلی شوق سے کرنے کی ضرورت ہے. نجائز نفع کے لالچی نہیں کہ لالچ ہویا تے پادری دے نال بھی جڑ گئے, لالچ ہویا تے اماں دے نال بھی جڑ گئے, لالچ ہویا تے ابے دے نال بھی جڑ گئے, لالچ ہویا تے چاچے دی بھی بڑی عزت کرنی جدوں اپنا کوئی مطلب وچ نظر نہیں آ رہا. نہ خدا دی قدر تے نہ پادری دی قدر تے نہ ابے دی قدر تے نہ اماں دی قدر تے نہ کسی عزیز رشتہ دار دی قدر. لالچ آئی ہوتا نا, لالچ ہوئے نا سانو تے اسی اونوں بھی اپنا دوست بنا لینے جنوں ہاں کدی بلایا نہیں. کم ہوئے صحیح انسان نوں کسے نے انج ہوندا ہے. ایسے ہوتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی لیے پطرس رسول کلیسیا کو مخاطب کر رہا ہے کہ میں تہاڈے وانگو بزرگ ہاں, میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بزرگ ہوں. ٹھیک ہے. اور آگے وہ فرماتا ہے ہاں جو لوگ, اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں, جو لوگ تمہارے, جو لوگ تمہارے, جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتلاؤ بلکہ غلہ کے لیے کیا بنو. اب مقدس پطرس فرماتا ہے بزرگوں, کلیسیا کے بزرگوں, اب یہ ڈائریکٹ پادری نہ گل ہو رہی ہے, ماں باپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں مقدس پطرس جن کے سپرد لوگ کیے گئے ہیں. جن کے سپرد کیا کیے گئے ہیں؟ لوگ کیے گئے ہیں. جن کے سپرد مجھے آواز آنی چاہیے آپ کی, لوگ کیتے گئے ہیں, چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ ماں ہے. آمین. چاہے وہ پادری صاحب ہے, چاہے وہ بوا ہے, چاہے وہ ایلڈر ہے, چاہے وہ بینڈر ہے, چاہے مبشر ہے, چاہے کوئی پرستار ہے. اے گل ڈائریکٹ خدمت گزار, خاص طور میرے واسطے, میرے واسطے این جی ہے, این جی ہے نا.
यहाँ पर क्या लिखा है, और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि अल्लाह के लिए क्या बनो, नमूना बनो। आमीन। सब तो पहले मैनू बनने की जरूरत है। घर से हुकूमत चलाने का मैंने कोई फायदा हासिल नहीं होना, क्योंकि पतरस रसूल ते मना कर रहे हैं। अगर बाप चाहता है, मैं घराने की बात कर रहा हूँ, चर्च में बात पे आते हैं, बाप चाहता है, माँ चाहती है कि मेरी बेटी मेरे ताबे रहे, मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चले, मेरी बेटी मेरी फर्मा बरदारी करे, तो सबसे पहले बाप और माँ को नमूना बनने की क्या है। और प्यो के मैं कुप्पी खोला तो पीवा तो मुंडे में कहो तू ना कदी भी पीवी, इंज होएगा? हाँ, माँ कहे कि मैं उस सामरी औरत करा, 5-5 बॉयफ्रेंड रखा, तो धी कमा एक भी नहीं रखी, इंज कदी होएगा? हाँ, इंज कदी होएगा? कोई भी ऐसी बेटी जो अपने छोटी बहन को या बड़ी बहन को समझाए, पहले उसको उसके लिए नमूना बनने की क्या है, पहले उसको क्या है, नमूना बनने की जरूरत है, रोल मॉडल बनने की जरूरत है। उसने कहा तुम्हारे नेक कामों को देखकर आमीन लोग तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करें, तारीफ करें। आमीन। हम प्यो कही है बच्चों जिन्ना मर्जी, जिन्नी देर आप नहीं ना उन्हें सीधा होना, तो बच्चे कभी भी सीधे नीचे होने लिखवा लो। ये क्या करो, लिखवा ले ये बाप ने कभी भी सीधा, बच्चों ने कभी भी सीधा नहीं होना। आमीन। तो कभी होया इंज 100 के विचों कोई 5 होंगे जिसे माँ प्यो बड़े भी भैड़े होंगे ना, तो शुक्र गुजारी बच्चे उन्होंने सही राह चल रहे। अब खुदा की खास फेवर समझो लोगों के हो गई, नहीं तो अक्सरियत में आप देखें। इसलिए मुकद्दस पतरस कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं, अब बच्चे खुदा ने में दिए, हम इनके निगहबान हैं, हमने इनको ठीक तरह समझाना है। ऐसे ही है तो आई अगर बच्चों के प्रैशर ही पाई आवांगे तो आप वो काम करिए तो बच्चे को मोड़िए, अज कभी होएगा? नहीं ना होता, होता है ऐसे कभी नहीं होता। इसीलिए अब वो फरमाता है कि जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि अल्लाह के लिए क्या बनो, नमूना बनो। अब ये अल्लाह कलीसिया को भी जाहिर करता है। आमीन। ते खास तौर है जरा सुपुर्द ने, जो लोग मेरे सुपुर्द ने, उन्होंने मैंने हुकूमत चलाने की जरूरत नहीं है, मैनू तुहाडे वास्ते एक रोल मॉडल बनने की जरूरत है। आमीन। फिर मैं तुहानू कहांगा भी तुसीं मेरी मनोगे, तो जो मैं नहीं ठीक तो तुसा मेरी कितों मननी, मनोगे? कभी भी नहीं हो सकता। आप मैं दुआ करा ना तुहानू कहां दुआ करो, आप मैं 5 मिनट भी प्रेयर ना करा तुहानू कहां तो तुसीं करोगे? नहीं हो सकता। आप मैं तुहानू कहां कि चोरी ना करो तो आप मैं करदा रहां, तुसीं करोगे? कभी भी नहीं। हर शख्स जिहड़ा चाहता है कि मैं अगे निकला ताबेदार हो जाए। आमीन। क्या हो जाए? वो की हो जाए? किदे ताबेदार? यीशु के। ते जिन्नी देर तुसी अपने माँ बाप के ताबे नहीं, तो यीशु में भी दाई लान दे। जिन्नी देर तुसी पासबान के साथ ताबे नहीं, दाई लान दे यीशु। उन्हें कहा जो तुसी आपस च एक दूजे ने मोहब्बत रखोगे तो तो लोग जानोगे कि तुसी की हो मेरे। हाँ, तुसी मेरे शगीर्द हो। माँ बाप की ताबेदारी, पासबान की ताबेदारी तो खुदा तो वेखे ही नहीं। जो जमीन की ताबेदारी हो रही है तो समझो आसमान की ताबेदारी खुद ब खुद हुई, क्योंकि तुम जमीनी रिश्ते अच्छे तरीके ना की कर रहे हो। अज घर च लोग भरावां कुट मार के भैन एक दूजे के वाल पुट के तो खुदा को खुश करन डईआं जी, कभी नहीं जो होना। जिन्हें तुम जमीन के उत्ते तुसीं सही तरीके ना वफादार नहीं तो खुदा ने कोई भी नहीं कर सकता। समझ आ रही मेरी गल? समझ आ रही है कि नहीं आई? अक्सर ही जमीन के चाहने ही नफरत करी है, खुदा खुश है। खुदा की खुशी की है? किस गल च खुदा की खुशी है? हाँ, एक बंदे ने मुझे एक बात सुनाई कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। 2 बेटे थे, एक किसान था और एक डॉक्टर था। उस बाप ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत की उन पर, खूब मेहनत की। एक वक्त आया बच्चे कामयाब हो। बाप किसान था और जो डॉक्टर था ना वो अपने बाप की हेल्थ के ऊपर बड़ा ना फोकस दे रहा था। ते बाप का हुक्म
ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। और बिजनेसमैन ने कहा कि प्यो मेरा काम कर रहा, मेरे को अन्ना लखा करोड़ा रुपए ने, तो मेरा प्यो ये भी काश्तकारी कर रहे हैं। दोवें जो ने अपने बच्चे बुलाए, लोगों को सुनिया कि वो बच्चे बड़े तरक्की याफ्ता ने, अज भी किसी के बच्चे तरक्की याफ्ता हो तो खुशी होंगी है कि नहीं होंगी? कई तो साड़ साड़ी लै जाते, वह मुंडा लग गया, मेरा क्यों नहीं लगता, वो कुड़ी डॉक्टर बन गई। ऐसे होता है, ये हालात हैं दुनिया के अंदर, लेकिन कुछ लोग खुश होते हैं किसी की तरक्की को देखकर। इसी तरह उस किसान के अजीज रिश्तेदार आए तो उन्होंने आके बताया कि हमने तेरे बेटों को देखा है, तेरे बेटे बड़े सरफराज हैं, तेरे बेटे बड़ी मोहब्बत के साथ काम को कर रहे हैं, तेरे बेटों को खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। ते बाप दे को इस तरह वड्डी कोई गल है क्योंकि बगाना आगे कहे कि तेरे बेटे को खुदा ने बड़ी इज्जत दी है, तू बड़ा खुश नसीब है। सादे लफ्जां च रामी च नौकरी लगा, लोगों ने आगे मुबारक दी, खुशी हुई है होंगी है। इस तरह ही हर शख्स की कंडीशन है। मेरा मुंडा पास आए, उन्होंने लोगों मुबारक दी, बड़ी खुशी हुई। हर बाप की ये ख्वाहिश है मेरे बेटे क्या हों, क्या हों। कामयाबी कैसे आती है? ताबेदारी में क्या है, ताबेदारी में बरकत है, ताबेदारी में क्या है, बरकत है। अब यहाँ पर ताबेदारी में क्या है, बरकत। अब दोनों बेटे बाप के बड़े ताबेदार हैं। तो जो डॉक्टर सी उन्हें देखा कि मेरा बाप काम कर रहा है, तो पता सी कि मेरा प्यो काम करता रहेगा तो ठीक रहेगा, बह गया तो बीमार हो जाएगा। तो लेकिन जो बिजनेसमैन सी, कारोबारी शख्स ही, वो कहता मेरे को खरबा रुपए है तो मेरा प्यो ये भी काम कर रहा है। वो दोवें आए, प्यो ने हुक्म दिता कि एक रहना। वो जाते जाते की होया, लड़ पे आपस कि मैं अब्बे नूं कहना तू किसान दी जॉब छोड़ दे ते घर च रहा कर बस। तो डॉक्टर कहता ना इंज कर, अब्बा जिदन काम छड़ दिता ते अब्बे नूं बीमार हो जाए। वो कहता नहीं, अन्ने पैसे हम काहदे वास्ते कमाए, प्यो दा हुक्म की सी, हाँ ते कि हला सोचन किहदा फायदा दे सन प्यो दा, लेकिन लड़ पे ते प्यो दी मर्जी की एक रहना। आमीन। समझ आई मैं सिखाना की चाह रहा, खुदा दी मर्जी की है एक रहना। ते अही आपस च लड़ के रब नूं खुश करन तुरे जे, इंज कदी नहीं जे हुंदा। सबसे पहले हमें जमीन पर अपने रिश्तों को बेहतर करने की क्या है, जरूरत है। वो बाप ने हुक्म दिया कि एक रहना है, और वो बेटे दोनों बाप की जरूरत के लिए, बाप के अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोवें आपस च लड़ पे। ते अक्सर ही काम खुदा दा कर रहे होंगे कि खुदा नूं ऐ करके दईए, खुदा नूं ऐ करके दईए, रूहां जित के दईए, ते आपस च लड़ लड़ के। कदी इंज हुंदा? हाँ, कदी नहीं जे हुंदा। कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हम दूसरों को ठोकर दे, दूसरों को हम क्या करें, डिग्रेड करें और खुदा को खुश करें। इंज दा खुदा नहीं थे, वो बरकत तुहाडे जारी करदे जो जमीनी रिश्ते तुहाडे सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़ो जाओ। और जब सरदार गिराबान जाहिर होगा, जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको ऐसा जलाल का सेहरा मिलेगा जो कभी भी मुरझाएगा नहीं। आमीन। जरा खुदा सेहरा देंदा, सेहरे तो मुराद है इज्जत, सेहरे से मुराद क्या है, इज्जत। जब खुदा इज्जत देना कभी भी आपकी डाउन नहीं होगी। आमीन। कभी भी वो आपकी इज्जत को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुदा ने आपको इज्जत दी है, आपने खुदा की ताबेदारी की है, क्योंकि ताबेदारी में क्या है, बरकत है, और बरकत इज्जत को जाहिर करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऐसा सेहरा देगा कि जरा मुरझाएगा नहीं। सादे लफाजा महंगे तो महंगा भी देगा, तू लिया सेहरा लै, और 4-5-6 दिन बाद दंदा की हो रही होनी टुट जाती, ऐसे ही है, टूट जाती है, मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है। उनकी खूबसूरती क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो खुदा इज्जत देता है, जो खुदा सेहरा देता है, खुदा तानू ब्लैस कर देता, खुदा बरकत देता है, तो फिर कोई भी शख्स, कोई भी इंसानी ताकत, अबलीसी कुव्वतां उस खिदमत नू, उस सेहरे नू, उस जगह नू कभी भी खत्म नहीं कर सकती हैं, अगर तुसी ताबेदार हो। आमीन। जिस भी कंडीशन में
اگر روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں خادم کی تابع داری اے نہیں ٹھکرا ہم سنے بعد پادری کے خلاف جا کے ٹھیرو ٹھیر گلا کر دیں گے یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے چاہے میں ہوں میں بھی کروں گا میں بھی کچھ حاصل نہیں کروں گا کوئی بھی ہے اے نہیں کہ باپ دے کولوں پہلے کوئی چیز حاصل کی تھی نہیں کی تھی جا کے پر ہر رشتے میں تابع داری کرنے کی کیا ہے ہر رشتے میں خدا باپ یعنی کہ روحانی باپ کے ساتھ ایمانی باپ یعنی کہ خدا کے خادموں کے ساتھ اور جسمانی باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان تینوں پہلو میں ہمیں وفادار رہنے کی کیا ہے ضرورت ہے ہاللیلویا ہاللیلویا کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آپ چکو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ تابع داری میں کیا ہے تابع دار رہیں گے تو برکت کو ریسیو کریں گے تابع دار رہیں گے تو مسا کو ریسیو کریں گے پطرس رسول کو ایسے تابع مسا نہیں ملا پطرس رسول کی آپ ذاتی زندگی سے خوب واقف ہے کتنے لوگ واقف ہیں پطرس کون تھا ماہی گیر مچھلیاں پکڑن والا جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں سی لیکن جب یسوع نے تالے آیا یسوع نے بلایا تو یسوع کی تابع داری کی ہے وہی پطرس جہاں کولوں لوگ 5 فٹ ہو کے گل کرتے ہوئے ہیں وہی پطرس دی اینی کی تابع داری یسوع مسیح نہ ہوگی تے اینی کی برکت پطرس نو یسوع مسیح کو مل گئی کہ لوگ طرح طرح دے بیماراں نو لیا کے اس جگہ تے رکھ دیندے سن وجہ کیونکہ پطرس رسول دے کول اینا کا مسا ہی اینی کی برکت ہی اہی دے ہاتھ رکھ کے ہلا ہلا کے شفاواں دے دیا تے نہیں شفا ہوندی جدو یسوع دے تابع ہو جاؤ گے نا تہاڈے سائے نال شفاواں ہونا شروع ہو جائے آمین آمین صرف تابع داری کرنے کی برکت ہے بے شمار آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے پادری صاحب زور لا لا کے ہلا ہلا کے کر دے کچھ بھی نہیں ہوندا وہ پادری کا کنیکشن ہی اتنے کو نہیں جی اتنے کنیکشن تو منٹ بھی نہیں لگتا کیا لگتا ہے اگر 4 دن کا مردہ 1 منٹ سے باہر آئی جاتا میں کہ تم زمین پر میرا جلال ظاہر کرو گے ہاللیلویا تے جلال دا ادو ظاہر ہونا جو اتنے کنیکشن ہونا ہے تے اتنے کنیکشن ہوئے نہ تھلے پڑھ لو کبھی کچھ ہونے والا نہیں ہے ابھی جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں حالات واقعات بہت پریشان ہیں لوگ پشاور کے اندر چرچ پر حملہ ہوا ہے کتنے لوگ جانتے ہیں بہت بے شمار انڈیا کے اندر دیکھے پوری دنیا کے اندر دیکھے ہلچل مچی ہوئی ہے تو کلیسیا آج بھی ابلیس کی روحانی فوجوں سے جنگ ہے لیکن اہی آپس ہی جنگ کر کے تے اپنی برکت نو کر رہے ہیں کونے گھراں دے وچ رشتہ داراں دے وچ بے برکتی جی اگر آپ کے گھر میں بھوک ہے محبت ہے تو آپ کو بھوک فیل نہیں ہوگی جیب دے وچ لاکھ روپیہ پا لو تے گھر چ لڑائی ہوگی لاکھ کسی کام دا ہے کسی کام کا نہیں ہے نا بھوک ہوئے گھر آٹا بھی کوئی نہ ہوئے اگر آپ ایسے ہیں آپ میں محبت ہے تو آپ کو بھوک کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی کیونکہ آپ محبت میں بندے ہوئے ہیں تے جتنے محبت ہے اتنے خدا ہے تے جتنے خدا آ جاتا تے بھوک نہیں رہتی آمین 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 ہاللیلویا جی آگے پڑھے ذرا اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو اے جوانوں تم بھی کیا کرو کیا رہو اب یہ جوانوں کے ساتھ بات ہے اب جوان خاندانوں میں بھی ہے ہمارے عزیز بھتیجے بھتیجیاں بانجیاں سب ہر رشتے کے تابع دار رہنے کی ضرورت ہے آمین ہر رشتے میں کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں آج کل بچے نوجوان کبھی ہوتا تھا کہ پیو نال زیادہ لوگ چاچیاں کو ڈرتے ہوں سن اینج ہوں ہی بزرگ بیٹھے میں کوئی بے شمار ایسا ہی تھا باپ سے زیادہ لوگ کیا کرتے تھے چاچیاں کو ڈاکوے ابے دی خیر چاچا آ کے تو بڑا پڑھنا اینج ہی ہے نا لیکن آج چاچا کتے غلطی نہ بھتیجے یا بھتیجے کو گل کرتے تو چاچے نو آنے کرتی تے خدا کدی بھی خوش نہیں ہوتا جب تہاڈے کوئی بھی تہاڈا عزیز رشتے دار ہے کدی بھی تانوں چنگے کام تو نہیں روکے گا یا ٹوکے گا جدوں کتے برا کام کر رہے ہو کوئی رشتہ ہی انج دا وہ خود وہ اندروں آواز دے کے کہ یہ کام نہ کر کدی کسی تسی دعا تے آندے ہوئے چاچے نے تانوں روک کے گھر بھیجے ہوئے جاؤ کدی انج ہویا کبھی ایسا ہوا کبھی کسی کی پھپھو نے ماسی نے مامے نے چاچے نے کبھی کسی نے روکیا ہے
नहीं ना, लेकिन जब आप किसी बुराई की तरफ कदम बढ़ाएंगे, हो सकता है जो आपका मामू हो, चाचू हो, जिसको आपने कभी भी बुलाना पसंद नहीं किया, वो भी आपका हाथ रोकेगा, बेटा ऐसे नहीं करना। लेकिन ऐसी की करने चाहते तू बड़ा चाचा है, ये कंडीशन होगी आज। इसीलिए हमारे घराने मोहब्बत में नहीं है। समझ आ रही है? मैं इसीलिए सारे रिश्तों को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। अगर आपके जिस्मानी रिश्तों में वफादारी है तो खुदा के साथ खुद ब खुद वफादारी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम ज़मीन पर जब वफादारी करेंगे तो खुदा के कलाम को पूरा करेंगे। तो जेड़ा शख्स खुदा के कलाम को पूरा करता, खुदा अपने बरकत और जिंदगी के पूरी होने देना, थोड़ी नहीं, पूरी की पूरी। आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझ आई है? एक वक्त सी ना, आपने देखा होगा कि बड़ा इज्जत थी रिश्तों में, बेशुमार मोहब्बत थी रिश्तों में, ताबेदारी थी सारे रिश्तों के अंदर। एनजीसी ऐसे ही थी। अब यहाँ पर वो फरमाता है, ऐ जवानों तुम भी अपने बुजुर्गों के क्या रहो, ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की क्या करो, सब एक दूसरे की क्या करो, खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बसे रहो। आमीन। आगे वो फरमाता है, खुदा मगरूरों का तो मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तफीक बख्शता है। आमीन। जेड़ा मगरूर शख्स है ना, घमंडी, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ जिन्हों खुदा ने कंप्लीट बनाया। हैं जी, ऐसे ही है। खुदा ने मेरा साथ देना 5 मिनट और बस 5-6 मिनट में क्या बनाया खुदा ने? कंप्लीट बनाया। उसके परों के अंदर इतने साज रख दिए कि जब वो पर को हिलाता ही था तो पूरा आसमान का मंजर चेंज हो जाता। जी क्या हुआ? वो अपने परों को क्या करता था? हिलाता था तो आसमान का मंजर क्या हो जाता था? चेंज हो जाता। तो उन्हें देखा कि मैं कुछ जो बन गया, मेरे को कुछ जो है वे जी है। तो वो कि उसने क्या किया? अपने बनाने वाले के खिलाफ लोग अपने आज भी लोग उस शख्स के खिलाफ खड़ोते हैं जिन्होंने खड़ा कर दे तो दलदल के कट आजमा के देख ले, वो आपके खिलाफ ज्यादा खड़ा होगा जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत है, जिन्होंने ज्यादा तो सब कुछ इख्तियार दिता होना, वो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बोलेगा, दूसरा नहीं खिलोएगा। वो आसमान पर लीडर का वर्शिपर, जब उसने देखा कि मैं साज बजाना तो पूरे आसमान का मंजर चेंज होता है। अज भी पता कि वो शख्स ज़्यादा घमंड आता है, जो मैं गाना उदो ही चर्च के लोग तालियां मारते, वो गाना कख भी नहीं होंदा। की होंदा? घमंड आता कि नहीं? वो बहादरी के खिलाफ हो जाता है, सीधा करवाई जाता होंदा कि नहीं होंदा? प्यो पढ़ाता लिखांदा मेहनत करता है, तो जो बच्चा कामयाब हो जाता कई प्यो के सामने करोंदे साढ़े वास्ते कीता की आ, की बनाए साढ़े वास्ते। ये हमारे अल्फाज होते हैं ज़बान से, होंगे ना कि नहीं होंगे? मैं भी कई यार क्या, लेकिन खुदा का शुक्र है छात्र 2-3 साल बेशुमार तबक है, लेकिन जब खुदा के कलाम को पढ़ा तो फिर इन बातों को अंदर से निकाल दिया, क्योंकि चेंजिंग आई है ना। है खुदा का कलाम है चेंज करता, अगर पढ़ के भी यही चेंज नहीं हो रहे तो फिर बेफायदा सानू का पढ़ना। खुदा का कलाम किन्ने गुना? 30 गुना 60 100, अदा मतलब 3 पहलू बताए गए ने ईमान दे। 100 गुना ईमान भी होंदा है, नहीं कि नहीं होंदा? 100 गुना ईमान पल दे विच हर काम, 60 गुना एक हफ्ते च, 30 गुना 2 हफ्तियां च। ईमान की बदौलत शिफा है, ईमान की बदौलत बरकत है, ईमान की बदौलत ही आसमानी बादशाही दे शहरी हैं। जिन्ना ज़्यादा ईमान मजबूत, अगर 100% ईमान मजबूत है तो फिर सारे काम पल दे विच। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब वो फरमाता है कि खुदा क्या करता है? मगरूरों का मुकाबला। अब वो फरिश्ता था पहले, उसने खुदा के साथ क्या कर दिया? आगाज कर दिया जंग का। लेकिन जब खुदा बनाने वाला हमेशा बनाना नहीं होता है,
आमीन आमीन। बनाने वाला अफजल है, बनने वाला नहीं। ते जेड़ा बनाना जानदा ना ढाना भी जानदा, जेड़ा बनाना जानदा वो ढाना भी जानदा। उन्हें वेख खुदा ने जो कहना अच्छा सुटिया थले पर जा भाई इंज ही हुंदा है। जो घमंड गुरूर आए तो भी स्टेज तो थले लग जाते जो पल दे विच इंज मिनट भी नहीं च लगदा। खुदा सुट देंदा है, पादरी तो बेचारा बाद चुपते फैसला करता है, खुदा पहले सुट्टी जाता है। क्यों? क्योंकि जो शख्स अगर वो खादम किसी को निकाल के लेके आया उसको खिदमत में लाता है, इसीलिए लाता है कि वो आगे खिदमत को करे। जितने कितने भी घमंड आ जाए, मैंने खुदा के मजबा पर खड़ा, आज तक मेरे अंदर घमंड की तस्वीरें नहीं आई। दूसरों को सपोर्ट की है। मेरे नाम पर पहले बाद चला के पादरी सारे बन गए। मैं 19 साल बाद बनया, 19 साल बाद मैंने जाकर मुझे उन्होंने बनाया। 2 साल बाद कोई बनाएगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद, लेकिन मैं इसी तरह खिदमत करता रहा। सबको पता कि जैसे मैं खिदमत करता हूँ, कभी नहीं किया कि मैं किसी ने सुट के अगे आवा। जो तुम ताबेदार रहोगे खुदा ऐसी बरकत देगा कि पहले वाले भी परेशान हो गए हो गया। आमीन। अभी भी वो पूछते हैं, ये मैं कोई घमंड वाली बातें नहीं कर रहा। वो कहते हैं यार जिन्ना तेरा कॉन्फिडेंस है साडा नहीं होंदा। तू फेसबुक पे भी लाइव मैसेज चलाना है, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी। मैं क्या खुदा की बरकत मेरा नीचे कुछ भी नहीं। ताबेदारी में क्या है? ताबेदारी में क्या है? मुझसे पहले मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बोलने के लिए उनके पास लफ्ज़ नहीं होते। लेकिन क्या जब आप ताबेदारी करेंगे, चलते जाएंगे फरोतनी से, दूजा पाए जो मर्जी कर ले ताड़े को सारी बरकत होगी। आमीन आमीन आमीन। आगे बढ़े जल्दी से। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे क्या रहो, पता मतलब है रहने की जरूरत है। पतरस किदे हाथ खड़े रहा? यीशु मसीह दे। आज अगर तुसी चाहते हो, यीशु मसीह उस टाइम लीड कर रही कलीसिया की कर रहा अभी। आज इस कलीसिया कौन लीड कर रहा? खुदा ने मैनू खिदमत दी, ताड़ा की काम है ताबे रहना। आमीन आमीन। तो आप खुद ताबे हो जाएंगे। एक हवाला मिलता ना, नबी अपने वतन की इज्जत नहीं पाता, मिलता ना कि जिन्ना यीशु मसीह की इज्जत नहीं की उस शहर के विच मौजा भी कोई नहीं होया। समझ आ रही? जिन लोगों ने यीशु को कबूल नहीं ना किया, वो तो जो मर्जी भी करते लो मौजदा नहीं होया। आज अगर तुसी अपने पासवान के ताबे नहीं, माँ बाप के ताबे नहीं, खुदा बाप के ताबे नहीं, मैंने 2 ज़मीनी रिश्ते निभा लो तो खुदा के ताबे की खुद ही हो जाओगे। माँ बाप के ताबे नहीं, कभी भी अच्छा हिस्सा बाप नहीं देना। बाप भाए चोरी छुपे हुए जिंज भी होए, उसकी कोशिश होगी जरा मेरी ज़्यादा इज्जत करता ना उन्होंने मैं कुछ ज़्यादा दे के जाना। इंज ही है। कई ऐसे भी वेखे ना फैसले हुए तो बाप उस बच्चे ने ना करके जिन्हें बच्चे बाप की खिदमत की दूजिया फारा कर चढ़िया जायदाद तो। जायदाद की कहता है फारा की कर चढ़िया, क्योंकि ताबेदारी नहीं की, अपनी मगन चलिया तो छोटा सही प्यो की माँ की खिदमत करता रहा और जाते जाते लेके आए 12 से बाद च भाई रौला पाते रहो एनू मिल गया एनू मिल गया। नहीं, उन्हें ताबेदार की तानू मिल गया। जो ताबेदारी वक्त से उदो तू नसना भजना के पिछे तो फिर बाद च रोले का फायदा नहीं। आमीन आमीन। अब यहाँ पर बस हम बात करें, यीशु मसीह ने कहा कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। तो जेड़ी कलीसिया का हिस्सा कोई भी खानदान चाहे किसी भी चर्च से है, किसी भी गिरजाघर से है, वो अपने खादम के ताबे नहीं। कि पादरी भाई 50 रोजे भी उस शख्स के उत्ते दुआवां करता रहे, वो जिंदगी च शिफा जारी नहीं होनी, क्योंकि नज़र के अहमियत ही नहीं। जिन्हें यीशु को अहमियत नहीं दी तो यीशु ने भी उन्होंने जिंदगी च मौजा को नहीं किया। जो समझ लो यार साढ़े पादरी को तो कख भी नहीं है, यह पादरी को बड़ा कुछ उन्होंने जाकर को पूछो ना पाया कि 5 पादरी बनाए हो। ऐसे होता है ना, होंदा कि नहीं होंदा? जिसके पास खुदा ने आपको रखा उसमें रह के ताबेदारी करे, आपको खुदा बरकत देगा। आमीन आमीन। जिस भी जगह आप हैं उसी जगह रहकर खिदमत करें। हाँ, अगर मैं कोई मेरे बारे तुहानू लगता है
میرے بارے تمہیں کوئی خبر ملتی ہے بے شک چلے جاؤ جتنے بھی تمہیں برکت ملتی ہے میرا کوئی کردار تمہیں ٹھیک نہیں نظر آتا میری کوئی ایسا گلیں تمہیں پتا چل بے شک میں دس کے جانا ہے پادری صاحب ایس وائز نہیں چاہیے میں نے اپنے استاد کو نہیں چھوڑا میں ابھی بھی ان کا فرما بردار تابے دار ہوں نہیں فون کرے کلام چھاڑ کے چلے جاؤ لیکن جہاں پر آپ کی لڑائی جھگڑے ہیں اس سے بہتر آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں آپ ادھر سے چھٹیا میں کو نہیں میں تابے دار ہوں انہوں نے رہاں گا جن دے زمین پہ زندہ آمین کیونکہ اس شخص نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا آمین کچھ حالات معاملات ہوتے ہیں زندگی میں لیکن کبھی بھی میں یہ نہیں کروں گا کہ چھٹیا تم جا کے دوجا بنا مینوں بڑھیا فرما لی کہ آ جاؤ جی میں برکت کو لینا تو تابے داری کرے کس کس کی ماں باپ کی اے نہیں مینوں خوش کرن دے چکر چ ماں گالاں کڈ کے چرچ پہنچ دو میری برکت کو نہیں تھی جی پادری نے کہنا ہوئے کام نہیں ہوا پہلے سب سے سارے رشتوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے پھر آپ کی خدمت چمکے گی آمین آمین کتنے لوگوں کو سمجھ آئی تالیاں مارو ذرا ستا تو نہیں کلام دے دوران نہیں ستا